আগে ফাইল ওপেন করতে হবে না, ফাইল ওপেন করে আসবে না। এখন আমার মনে হয় যে গত ক্লাসে আমি গিনি ফাউলের জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গিনি ফাউল এই জায়গায় দেখেছিলাম, তোমরা অনেকেই কন্ট্রিবিউট করেছো। আজকে সেই লিখে দিই, যেমন ওদিন তো গত ক্লাসে তো অগ্রসরভাবে বলা হয়েছে, সবাই তোমরা বলেছো, আজকে একটু পয়েন্ট করে লিখে নিই। হ্যাঁ স্যার, একটু জোরে বললে ভালো হয়, সাউন্ড কম পাচ্ছি না, আসতেছে। জোরে বলবো? জি স্যার। বলছি যে লাস্ট ক্লাসে তোমরা যদি একটু রিকল করো, লাস্ট ক্লাসে আমরা জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গিনি ফাউল এই বিষয়টাতে ছিলাম, এবং তোমরা কিন্তু সবাই সেখানে কন্ট্রিবিউট করেছো। মানে সবাই কিন্তু তোমরা বলেছো, এক একজন এক একটা করে বৈশিষ্ট্য কথা তোমরা উল্লেখ করেছো। আমি বলছি যে আজকে আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু খাতায় লিখে নিই। ঠিক আছে কিনা? আমি বোঝাতে পারলাম? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। তাহলে একটু লিখে নিই, তোমরা খাতায় একটু লিখো। এটা অনেক সময় পরীক্ষায় থাকে বা প্রশ্ন অনেক সময় করা হয়। এভাবে একটি সাবহেডিং লিখো, জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গিনি ফাউল। জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গিনি ফাউল। জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গিনি ফাউল, কেমন লিখছ? জি স্যার। তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে 1 2 3 করে লিখে ফেলো। 1 নম্বর লিখো, নাম্বার 1। তন্ময় বলো, একটা লিখো, তন্ময় বলো। কত ক্লাসে বলেছো? তন্ময় বলো একটা বলো। Sir, guinea fowl is originated from Africa, native Africa. লিখো নাম্বার 1, guinea fowl has been originated. Guinea fowl has been originated, bracket native, 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 bracket native, in Africa. Guinea fowl has been originated, bracket native, in Africa. নাম্বার 2 বলো, একটা লিখো, কুইক লিখো, বলো। So generally এটার কোনো ব্রিড নাই, তবে এর প্লুমেজ কালারের উপর ভিত্তি করে ভ্যারাইটি আছে তিনটা। There is no breed of guinea fowl. There is no breed of guinea fowl. However, it has 3 varieties. It has 3 main varieties. However, it has 3 main varieties. There is no breed of guinea fowl. However, it has 3 main varieties.
namely white, lavender, and pearl. Namely white, lavender, and pearl. Full stop দাও. There is no breed of guinea fowl. However, it has three main varieties, namely white, lavender, and pearl. White, lavender, and pearl. The variety has been characterized by their plumage color. The varieties have been characterized by their plumage color. Varieties have been characterized by their plumage color. Varieties have been characterized by their plumage color. লিখছো? Varieties has been characterized by their plumage color. তাহলে কি হবে? 2 নম্বর পয়েন্ট লিখছো না? There is no breeds of guinea fowl, however it has main three varieties, full stop. The varieties have been characterized by their plumage color. 3 নম্বর বলো. Number 3. কুইক বলো. স্যার এদের হেলমেট থাকে। The mature birds have helmet on their heads. The mature birds have helmet on their head, comma, the mature birds have helmets on their head, comma, which is a typical part absent in all other poultry species. Which is a typical part absent in all other poultry species. I repeat this sentence. The birds have helmet on their head, comma, which is typical part absent in all other species of poultry. এটা একটা টিপিক্যাল অংশ, অন্যান্য যে কোনো স্পেসিসের মধ্যে সেটা অ্যাবসেন্ট। ফুল স্টপ দিয়ে লিখো লিখছো? গালিব আছে, গালিব লিখছো? জি স্যার। তাহলে ফুল স্টপ দিয়ে লিখো the helmet is prominent, comma, pointed, prominent, comma, pointed in male, but less developed in female. But less developed in
ফিমেল, এটা একটু সাথে বলে রাখো, মেল ফিমেলের মধ্যে আইডেন্টিফাই করার জন্য। তাহলে পরের পয়েন্ট বললো, লিখছো না? স্যার এটা অনেক নয়েজি বার্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ হার্শ ভয়েস। হ্যাঁ হ্যাঁ। Guinea fowl has been recognized as the most noisy birds among 11 poultry species. Guinea fowl has been recognized as the most noisy birds among the poultry species. Has been recognized as the most noisy birds among poultry species. Noisy birds. Very good. তারপরে স্যার এটি একটি ফলিশ বার্ড এবং ওরস্ট মাদার। কি বলবা, কি বলছো আগেরটা? ভীতু টাইপের পাখি, ফুলিশ হ্যাঁ এবং ওরস্ট মাদার। হ্যাঁ, they are foolish. They are foolish birds. They are foolish birds. পরের পয়েন্টে লিখো, ফুলিশ বার্ডস একটা আলাদা পয়েন্টে লিখো, দে আর ফুলিশ বার্ডস। পরের পয়েন্টে লিখো, the female guinea fowl is called worst mother. Worst mother. The female guinea fowl is called worst mother. Worst mother এই শব্দটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে রেখে দাও। The guinea fowl is called worst mother. ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখে পরে লিখো as because the females are very careless to incubate their eggs and take care of the newborn offspring. আমি আবার বলবো সেন্টেন্সটা, লম্বা হয়ে গেছে। The female is called worst mother. Inverted comma there লিখো as because they, কি বললাম জানো, as because they are reluctant. As because the females are very careless. Because the females are reluctant to incubate the eggs. Their eggs. Incubate their eggs and Take care of their new offspring. newborn offspring. এই কারণেই তাদেরকে ওরস মাদার বলে। এবং এই জন্য স্যার ছোটবেলায় অনেক অফস্প্রিং প্রিডেটরের শিকার হয়। ওটা একটু তোমরা বাংলায় লিখে নিও। এই কারণে দুটো প্রথম যেটা ইনকিউবেশনের যেটা বলা হলো এটা তোমরা একটু বাংলায় লিখে নিও, বা পরে ডিটেলস আমি লিখতে গেলে তো আর সময় হবে না। প্রথম যে বিষয়টা দেখছো ছেলে মেয়ে এখনো যুক্ত হচ্ছে, যে 127 ছিল 140 হলো, মানে 30 মিনিট পরে যুক্ত হইলো এরা। আমি কিন্তু সব এখানে আইডি দেখে বুঝতে পারবো। আমি যেটা বলতে চাইলাম যে ইনকিউবেশন পিরিয়ডে ধরো মায়ের পেটের নিচে, ফর এক্সাম্পল মায়ের পেটের নিচে 10টা বা 12টা ডিম দিয়েছো, তো সব বাচ্চা তো একসঙ্গে ফুটবে না, একটু ধীরে একটু আগে পরে ফুটবে। যে প্রথম বাচ্চাটা, 2টা বাচ্চা যখন ফুটে একসাথে বের হয়, তখন কি মা করে ওই 2টো বাচ্চা নিয়ে সে বের হয়ে চলে যায়, গিয়ে ওদেরকেই সে খাওয়ায়, ওদেরকে নিয়ে ঘুরে। বাকি ডিমগুলি কিন্তু তখন আর মানে ফুটে না। প্রথম হলো যে তারা ডিম মানে ভালো তা দেয় না,
হ্যাঁ, ঠিক মতো ডেভোটেড না তাহলে তারা, কি বলতে মানে পারি স্যার পুয়ার ব্রুডিনেস? হ্যাঁ, পোর ব্রুডিনেসের কারণে এটা হচ্ছে। আমি রিলাক্টেন্ট বলছি, ওটা তুমি মানে রিলাক্টেন্ট, তারা একটু মানে অত বেশি ডেভোটেড না, বিকজ তাদের ব্রুডিনেস বৈশিষ্ট্যটা কম। তুমি যেটা বলেছো, পোর ব্রুডিনেস হচ্ছে মূল কারণ। পোর ব্রুডিনেসের কারণে তারা রিলাক্টেন্ট, অত বেশি ডেভোটেড না। এ কারণে হয় কি, 28 দিন যখন আমি দেই তখন সে কিন্তু মানে মানে খুবই যত্ন সহকারে বা একদম ডেভোটেডলি সে যে ডিমে তা দিবে সেটাও করে না। আবার অনেক সময় হয় কি, যে ডিম হয়তো ফুটে বের হলো, দুটো তিনটা বাচ্চা নিয়ে সে চলে গেল, বাকি ডিমগুলি সে আর ওইভাবে তা দিল না। হাঁস বা মুরগি হলে কি করতো, ওই ফুটা দুটা বাচ্চা পেটের নিচে বসেই থাকতো, মানে আর বাকিগুলি না ফোটা পর্যন্ত। এটা একটা কারণ, রিলাক্টেন্ট। আর পরের হলো যে কেয়ারলেস কেন, সে ধরো ওই মানে বাইরে বাচ্চা নিয়ে ঘুরতেছে, প্রিডেটর অ্যাটাক করলে সে বাচ্চা ফেলে আর সে নিজেকে সেভ করে, বাচ্চার খোঁজ খবর রাখে না। এই দুটা কারণে বলা হলো। নেক্সট পয়েন্ট বলো, পরের পয়েন্ট। Egg weight is 37 to 40 grams. হ্যাঁ, এগ ওয়েট লেখো, হ্যাঁ এটা জেনারেল লেখো, জেনারেল কারেক্টে লেখো। এগ ওয়েট ইজ range between ধরো 37 থেকে লেখো, লিখতে পারো 37 থেকে 43। এবং স্যার পার ইয়ার 100 থেকে 120টার মতো হ্যাঁ, egg এটা লেখা production। পরে তারপরে টোটাল পার ইয়ার এগ প্রোডাকশন। তারপরে পয়েন্ট লিখো, পার ইয়ার এগ প্রোডাকশন ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 100 to 120 eggs, comma. Per year egg production is 100 to 120 eggs, comma. While the birds kept under free range rearing, comma দিয়ে লিখো, while the birds are kept in free range rearing, while the birds are kept in free range rearing, as like as our indigenous chicken. As like as our indigenous chicken, আমাদের দেশি মুরগির মতো যদি উন্মুক্ত স্থানে পালন করি তাহলে ডিম দেবে 100 থেকে 120টি। The birds is produce 100 to 120 eggs, comma, while they are kept in free range rearing as like as our indigenous chicken. Full stop. তারপর স্যার এর ম্যাচিউর বডি ওয়েট ইজ নট মোর দেন না, 2 এটা kg। এটা এটা আরেকটা সেন্টেন্স সাথে ফুল স্টপ লিখে নাও। They have the potentiality even to produce 180 to 200 eggs. With supplementary balanced diet and confined rearing. With supplementary balanced diet and confined rearing. With balanced diet and confined rearing, যদি আমরা সুষম খাবার দিই এবং বেঁধে রেখে পালন করি তাহলে কিন্তু ইভেন বলছি, ইভেন এমনকি তারা 180 থেকে 200 ডিমও পারতে পারে। এটা তাদের জেনেটিক পটেনশিয়ালিটি, দে হ্যাভ দ্য জেনেটিক পটেনশিয়ালিটি। Even they produce 180 to 200 eggs if the birds provide with the
তোমার লেগেছে উইথ দি ব্যালেন্স নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড কনফাইন্ড দেয়ারিং। ওকে, তারপরে যেন কি বলতেছিল, আর একটা মেয়ে যেন কি বলতেছিল, স্যার এদের ম্যাচিওর বডি ওয়েট নট মোর দেন 2 কেজি। ম্যাচুর বডি ওয়েট, এটা মানে মোর দ্যান 2 কেজি বললো না, ম্যাচুর বডি ওয়েট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 to 2.5 কেজি এই রেঞ্জে লিখতে পারো। 2.5 কেজি, মেলগুলি অনেক বড় হয়, 1.5 থেকে 2.5 কেজি, একটু লম্বা রেঞ্জই দাও, কারণ ভালো পুষ্টি যদি পাই তাহলে কিন্তু এটা 2.5 কেজি পর্যন্ত হয়, 1.5 থেকে 2 কেজি। একটু লম্বা রেঞ্জ হয়েছে না। পরে FCR equal to 6.1. একটা দেশি মুরগির মতো হয়, 2.75 থেকে 3 লিখতে পারো। হ্যাঁ, with the FCR of 2. ওর সাথেই লিখো, with the FCR of 2.75 to 3। একটু দেশি মুরগির কাছাকাছি FCR হয়, দেশি মুরগি আর একটু বেশি হয়, 3.5 বা এরকম FCR হয়, এটা একটু কম, ওজনটা বেশি হয় তো। হ্যাঁ, পরে বৈশিষ্ট্য বলো। Sir, male female ratio 1:3:4. Male female ratio is 1:3 to 4 বলছিলাম না, না 5? সর্বোচ্চ 5। 1:3 to 4 লেখো, 5 টা লেখো না, ওটা এক্সট্রিম কেজে। 1:3 to 1:4 এটাই লেখো, 3টার থেকে 4টেই দেবে, 5টা এক্সট্রিম কেজে। মেল টেল না থাকলে বা মেলের সমস্যা হলে তখন হয়তো দেওয়া যেতে পারে। তারপরে আর একটা পয়েন্ট বলো। Sir, এদের disease resistance খুব high. হ্যাঁ, they are the hardy birds. The guinea fowls are hardy birds. The guinea fowls are hardy birds. Can thrive well. THRIV, thrive মানে টিকে থাকা, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা। Thrive well with poor nutrition and adverse environmental condition. They are the কি বললাম, they are the hardy birds. Guinea fowls are the hardy birds and can thrive well with poor nutrition and adverse environmental situation. Full stop there. Incubation period 26 to 28 days. লেখো, হ্যাঁ, incubation period of eggs is 28 days. Incubation period of eggs incubation period of eggs is 28 days. Incubation period of eggs is 28 days. Incubation period of eggs is 28 days. তারপর এরপরে ওই যে এগশেল থিকনেস, না, ওটা লেখা হলো না, ওই যে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাবিলিটি, they have strong disease resistance capability to common disease of poultry. They have the strong resistance capability to common diseases of poultry. They have the strong resistance capability. They have the strong resistance capability to common diseases of poultry.
They have the resistance capability to common diseases of poultry. Okay. পরে বলো offspring weight 24 গ্রাম offspring weight লিখবা না লিখলে হয় এটা তো ক্যালকুলেশন আসে পড়ে স্যার এগের শেপ, টপ শেপ এবং হ্যাঁ এগশেল ওটা থিকনেস। ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ওটা ইম্পর্টেন্ট the egg weight the shape of the egg is top shaped shape of the egg is top shaped হ্যাঁ স্যার এটাকে কি ব্রাউনিশ কালার বলা যেতে পারে? না ওটা না ওই যেটা বলো ওই যে এক্সেল থিকনেসটা বলো স্যার এগশেল থিকনেস 0.43 টু 0.45 মিলিমিটার। এক্সেল থিকনেস ইজ 0.40 থেকে 0.55 মিলিমিটার কমা এক্সেল থিকনেস ইজ 0.40 থেকে 0.55 comma which is almost double than the chicken or duck eggs which is almost double than the chicken or duck eggs which is almost double than the chicken or duck eggs হ্যাঁ পরে next আরেকটা বলো স্যার এগশেল থিকনেস বেশি হওয়ার কারণে স্যার হেচিংটাতে প্রবলেম হয়, এটা কি লেখা যায়? ওটা বৈশিষ্ট্য মতো না লিখলেও হবে অনেক লিখছে মনে হয় যে দেখো এখানে কিছু কমন বাদ দিছে কিনা যে স্লাইডটা দেখো তো এক্সেলেন্ট ফরেজিং এটা একটু লিখো মিড কোয়ালিটি স্ট্রং হাউজিং আর এই যেটা লিখো এই যে লিখো অ্যাডাপ্টেশন লিখো অ্যাডাপ্ট কুইকলি weather এই যেটা লিখো the birds can adapt quickly with the changing weather the birds can adapt quickly with the changing weather আর এটাও লিখো excellent they have the excellent foraging capabilities পরের পয়েন্ট they have the excellent foraging capabilities and can consume all non-conventional feeds and house wastes come on the birds have excellent foraging capabilities and can consume almost all non-conventional feeds and house wastes এই অনেক লিখছো হ্যাঁ তাহলে এই পর্যন্ত জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু যদি কখনো ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞেস করে এই ইন্টারভিউ বোর্ডে জিজ্ঞেস করে এটা তো জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে 2-4টা বৈশিষ্ট্য বলো যেগুলি গিনি ফাউলের মধ্যে একদম পিকুলিয়ার স্বতন্ত্র যা গিনি ফাউলে আছে অন্যান্য পোল্ট্রির অন্যান্য ইয়েতে ওই বৈশিষ্ট্যগুলি নাই অন্যান্য প্রজাতিতে বৈশিষ্ট্যগুলি নাই এমন যদি প্রশ্ন করে তাহলে এর মধ্যে আসবে হলো তোমার এক্সেল থিকনেসের বিষয়টা আসবে এটা হেলমেট আসবে স্যার হেলমেট আসবে
এক্সেল থিকনেসের বিষয় আসবে, তারপরে ডিমের শেপের বিষয়টা আসবে, হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে, তারপরে তারা যে ওর্স্ট মাদার এটা আসবে, হ্যাঁ, এই 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 বৈশিষ্ট্যগুলি একটু peculiar। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল। এখন হলো এগুলি দরকার না মনে হয়, সেক্সুয়াল ম্যাচ এটা বলাই হয়েছে, সবকিছু আছে এখানে। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে একটা ছোট্ট একটা সাবটাইটেলের মতো লিখো, সাবটাইটেলের মতো, পাস্ট হিস্ট্রি অফ গিনি ফাউল প্রোডাকশন। past history of guinea fowl production. Past history of guinea fowl production, কেমন? লিখো না, আমি একটু বলে নিই, পরে তোমরা লিখো। হ্যাঁ, আমি আবার ওই লেভেল 4 এর ক্লাসে ঢুকবো, তো জাস্ট হিস্ট্রি বিষয়টা একটু বলি সংক্ষেপে, বলে ক্লাস শেষ করব, পরের ক্লাসে আবার নেক্সট ক্লাসে লিখে দেব। প্রথম হলো যে তিন বা চারটা ধাপে, তাদের হিস্ট্রি 4টা ধাপে বর্ণনা করা যায়। তো সেটা হলো যে মানে প্রথমে আমরা, তোমরাই বলেছো যে এটা হলো যে আফ্রিকা হচ্ছে অরিজিন, আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আসে 500 থেকে 1500, এই সময়টা যখন গ্রিক এবং রোমান্স তারা সারা পৃথিবীতে যাদের রাজত্ব বা সাম্রাজ্য যখন তারা বর্ধিত করে, সেই সময়টা, তখন তার যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন মতো ছিল না। ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি এরকম বিরাট বিরাট পাল তোলা নৌকায় কিন্তু তারা সারা পৃথিবী চষে বেড়াতো, গ্রিক এবং এই রোমান যারা সাম্রাজ্যবাদী, তাদের সময় এটা 500 থেকে 1500, একটা লম্বা সময় বলা হয়েছে, মনে করো 500 বা এই সময়টা 600 খ্রিস্টাব্দ, ওই সময়টা কিন্তু তারা আফ্রিকা থেকে এটা ইউরোপে নিয়ে আসে। ইউরোপ থেকে ইন্দো পাক সাবকন্টিনেন্ট, এই আমাদের এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কোম্পানি, তোমরা জানো ব্রিটিশরা যখন এই উপমহাদেশে আসে, সেটা মোটামুটি 1100-1200 ওই সময়টাই তারা কিন্তু আমাদের দেশে নিয়ে আসে, এই এই উপমহাদেশে নিয়ে আসে। নিয়ে আসার পরে তখন থেকে উপমহাদেশে এটি পাওয়া যায়। তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের উপমহাদেশে আসলে পরে সেখান থেকে বাংলাদেশ, তখন থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র পার্ল ভ্যারাইটিটা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল ছিল, পার্ল ভ্যারাইটিতে পাওয়া যেত, অন্যগুলি ছিল না। যেমনটি গত ক্লাসে বললাম, বছর 3-4 আগে থেকে হোয়াইট এবং ল্যাভেন্ডার ভ্যারাইটিও কিছু এনথুজিয়াস্টিক ব্যবসায়ী বা খামারি তারা নেবারিং কান্ট্রি, মূলত ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছে, এসে আমাদের দেশে এখন কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এই হলো হিস্ট্রি। আমি নেক্সট ক্লাসে হিস্ট্রিটা একটু লিখে দেব সুন্দর করে। আজকে ক্লাসটা একটু ক্লোজ করতে চাই, আমার আবার লেভেল 4 এর ক্লাস, তো আমি 5 মিনিট রেস্ট নেব। জি স্যার। প্রশ্ন, একটা দুটো প্রশ্ন তন্ময় যারা আছে, প্রহরনা কে কে আছে, একটা দুটো প্রশ্ন যদি করলে করতে পারো, 2-1টা প্রশ্ন দিতে পারো, একটা দুটো প্রশ্ন। প্রশ্ন নাই? স্যার এদের প্রোডাকশনটা কোন সময়ে ভালো হয়? হ্যাঁ, এটা একটু জেনারেল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লিখলে ভালো ছিল। এদের প্রোডাকশনটা বেসিক্যালি 2 মাস 3 মাস টোটালি বন্ধ থাকে, ডিম দেয় না। প্রোডাকশনটা হলো সামারে এবং রেইনি সিজনে, সামার এবং রেইনি এই দুটো সময়ে প্রোডাকশনটা খুব ভালো থাকে, এবং উইন্টারে একদম ডিম পারেই না। আমাদের দেশে ধরো অক্টোবর থেকে ডিম পাড়া কমতে থাকে নভেম্বর ডিসেম্বর, নভেম্বরে মোটামুটি পারে, কমতে থাকে নভেম্বরে, কমতে থাকে ডিসেম্বর জানুয়ারি, এই 2টা মাস, নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি, এই মাসগুলোতে ডিম পারেই না। আবার ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে যখন নতুন করে আবার দিনের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে,
ধীরে ধীরে টেম্পারেচার কমতে থাকে, তখন ডিম পাড়া শুরু করে। তো সেভাবে ধরো ফেব্রুয়ারি শেষে গিয়ে শুরু হয়, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট উইন্টার এরা খুব অনেক ডিম পাড়ে, সামার উইন্টার মিলে। শুধু মানে সরি সামার আর রেইনি মিলে, কিন্তু উইন্টারে একদম ডিম পাড়ে না। আর বসে তার ক্লাসটা শেষ করি। প্রশ্ন যেহেতু নাই, আর না আছে প্রশ্ন? নাই মনে হয় স্যার। না প্রশ্ন, তাহলে ক্লাসটা শেষ করি কেমন? জি স্যার। তো তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পরের ক্লাসে আবার কোথায় এন্ডিং, ক্লাস এন্ডিং